أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر
البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يحمرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل
أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم يحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة
فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق Allahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita tak terasa sudah sampai hari ke-20 Ramadan. Sebentar lagi puasa selesai. 10 hari terakhir. Maka sudah kita harus bertanya sekarang, sudah membawa dampak apa puasa selama 20 hari yang lalu? Dan 10 hari sisanya ini apakah mau biasa-biasa saja? Apakah mau sampai derajat takwa yang sesungguhnya? Itu semua tergantung kepada upaya kita sebagai manusia. Di dalam surat An-Naml, Semut, di dalam surat ini ayat ke-60 adalah terdapat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat dan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Prinsip tauhid di dalamnya. Bahasa tauhid adalah bahasa iman, tidak bisa memakai akal reka-reka manusia. Pemakaian akal semata akan membuat dirinya bisa mencederai iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Semua ini hanya sebatas itu. Ternyata di dalam kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah yang pernah saya jelaskan, ada lebih kurang 78 cabang iman di dalamnya, yang kalau memang imannya betul terhunjam keras di dalam hati sampai ke akar-akar, itu akan mampu menuntun seseorang manusia menjalani iman dengan benar,
aman dunia ini, tidak ada yang ribut, tidak ada yang saling dengki, tidak ada yang saling hasad dan hasud. Mari kita lihat ayat 60. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatsna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Bukankah dia kita diajak untuk berpikir retrospektif, introspektif, ajakan-ajakan dari Allah ini untuk melihat dengan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh seorang makhluk, mulai dari panca indera, akal, termasuk juga menyuruh kita untuk merenung dengan hati terdalam yang paling jujur. Karena pada hakikatnya hati manusia, nurani manusia, ngajak bebener ingin berdekatan dengan Tuhannya. Ketika dia liar dan berkhianat kepada dirinya sendiri, maka dia akan cenderung untuk mengingkarinya. Jika ini yang terjadi, dia telah menyengsarakan dirinya sendiri. Makanya disebut di dalam Quran, kamu kafir, kamu maksiat, kamu dolim, itu disebut menganiaya dirinya sendiri. Harus diingat di sini. Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Siapa Tuhan yang kamu sembah yang sekarang ini, wahai manusia? Sebutkan olehmu. Apakah dia dalam bentuk patung dewa? Apakah dia dalam bentuk Tuhan-Tuhan sesembahan seperti apa yang kamu lihat? Atau kamu meletakkan predikat Tuhan yang layak disembah kepada makhluk? Tanyakan oleh Tuhan-Tuhanmu itu, mampukah dia membuat satu dahan saja? Atau mampukah dia membuat semut? Di dalam surat An-Naml, hal yang kecil. Kalau tidak, kenapa kamu sembah? Kenapa kau jadikan dia Tuhan? Tuhan adalah yang menciptakan lillahi mulkus samawati wal ard, yang menerbitkan matahari dari barat dan menenggelamkannya di timur, yang memelihara alam semesta ini, yang memelihara jagat alam raya dengan garis edarnya. Mampukah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah ini melakukan itu semua? Kalau tidak mampu, lantas kenapa kamu sembah? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini adalah prinsip ilahi, ketauhidan yang harus terhunjam benar-benar. Sehingga dengan bahasa iman ini akan menghantarkan seseorang semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tidak akan berkhianat sedikit pun. Satu bentuk pengkhianatan paling jahil adalah diciptakannya patung. Amr bin Yasir, ayah anaknya Yasir, adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang memeluk agama di awal. Ketika pulang malam-malam subuh-subuh dari tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya masih dalam keadaan kafir, Yasir. Kemudian
ibunya Umayyah juga masih dalam keadaan kafir. Mereka takut terhadap pengaruhnya Muhammad kepada Yasir. Ini Yasir gak pulang malam ini. Menunggulah sang ibu dalam keadaan khawatir kepada keselamatan anaknya. Karena pada saat itu mulailah terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang beriman. Tiba-tiba, itu dia datang, langkah kakinya. Ketika malam sampai, begitu dibuka pintunya, langsung ayahnya Yasir, "Dari mana kamu?" "Aku dari tempatnya Muhammad." Muhammad lagi. Kamu harus hati-hati terhadap Muhammad. Tidak ayah. Ayah yang harus dan ibu yang harus menyadari bahwa dalam keadaan perdebatan begitu, ditarik bajunya sama bapaknya. Ketika ditarik, tangan Yasir mengenai berhala Tuhan daripada yang disembah oleh Yasir dan Umayyah. Jatuh kemprang. Ibunya, "Aduh, bahaya, Tuhan kita telah pecah." Terus kata Yasir, "Ibu, sesungguhnya ibu salah, bapak salah. Bapak dan ibu menyembah kepada Tuhan yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak bisa memberikan manfaat pada bapak, tidak pula mampu merugikan bapak dan ibu. Kenapa ibu sembah? Muhammad adalah orang yang jujur." Di situ hidayah datang kepada Yasir dan Umayyah. Berkatalah, benar, Muhammad itu adalah orang yang jujur. Muhammad tidak pernah berbohong. Muhammad berakhlak mulia. Maka ketika hidayah datang, maka dia pun memeluk agama tauhid, yaitu agama Islam. Mahal bapak-bapak ibu. Sayangnya di akhir zaman seperti sekarang, orang KTP-nya KTP Islam, ngaku beragama Islam, tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan bahwa dia orang Islam. Di dalam surat Al-Mu'min kemarin disebutkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 7 kriteria orang-orang mukmin. 1, orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk. Sekarang kita lihat ngaku beriman, tapi sholat dilalai-lalai, belang bentong. Mayoritas, bahkan pernah ada survei terhadap orang-orang yang mengaku beragama Islam di Indonesia, hampir 75% melalaikan waktu sholat di Indonesia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wajar kalau seandainya perbuatan mungkar, perbuatan dolim tersebar mudah, bergonjang-ganjing. Karena agama dicampakkan, tidak melaksanakan dirinya sebagai seorang Islam secara kafah. Apa sebabnya? Imannya goyah, ada keraguan di dalam hatinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Ramadan ini yuk kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita lihat lagi ayat 73. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki karunia yang diberikannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Itu udah disebut sama Allah. Survei aja data 75% tuh. Allah sudah tahu. Disebutkan lagi di dalam surat yang lain, innal insana li rabbih lakanud.
Sesungguhnya manusia itu benar-benar keterlaluan kepada Tuhannya. Telah diberikan nafas, telah diberikan makan, telah diberikan minum, telah diberikan kehidupan, telah diberikan istri, telah diberikan rumah, telah diberikan mobil, telah diberikan duit, tetapi dia membantah perintah Allah. Adalah suatu bukti fakta zon betapa manusia itu sesat dan menyesatkan kalau tidak punya iman. Lantas si pandir geblek ini, orang-orang yang menentang, mengharapkan surganya Allah bagaikan punduk merindukan bulan. Gak bisa, harus ada usaha, yaitu namanya ibadah. Kita di sini disuruh menyadari dulu Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan karunia sehingga di jiwa ini sadar, punya mobil titipan Allah, punya anak titipan Allah, punya istri titipan Allah, punya duit juga titipan Allah. Sehingga kalau punya duit banyak, taruhnya nggak di hati, nggak ada rasa memiliki, tetapi taruh di kantong, sehingga gampang ngeluarin untuk sedekah, untuk infak. Ibadah ada dua jenis, ibadah hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallahnya aja dipikirin, sholat aja dipikirin, tetapi berdegong songong kepada manusia nggak aci. Semuanya harus benar-benar seimbang. Seperti itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Makanya disebut, sekarang kita putar balik lagi. Ini saya ulang-ulang seperti doktrin, karena ini adalah doktrin yang benar. Buat apa kita diciptakan di atas dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Terus ingetin kata-kata ini. Di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Maksudnya ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu nyolong, bukan ilmu korupsi, bukan ilmu untuk tamimah, tajasus, berstrategi untuk menjatuhkan orang lain. Kita harus juga memahami hal ini. Kita disuruh bersyukur aja susahnya minta ampun. Makanya wajar kalau seandainya karena kita tidak taat kepada Allah, wajar kalau mengandalkan akal saja dia akan tersesat, mengandalkan harta dia akan miskin kurang aja, mengandalkan kepada makhluk yang terjadi adalah dia menghinakan diri kepada makhluk, memuja-muja makhluk, sementara makhluk yang dipujanya gila populer, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dihormati. Tujuannya tiap hari itu aja, hidup berdasarkan topeng asumsi manusia, capek. Tetapi kalau hidup berdasarkan Allah, semua terjadi karena Allah, aman hidup ini, aman, gak ada yang susah. Kita lanjutkan 74. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa may yu'linun. Dan sungguh Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya sayangi, yang saya cintai ini bisa menyembunyikan di dalam hati tentang segala sesuatu. Saya mungkin nggak tahu, Dokter Andi nggak tahu, Pak Yani nggak tahu, tapi jangan coba-coba, Allah tahu. Ini maknanya dalam nih kalau sudah mengetahui hal ini. Dosa ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Dosa ada yang bersifat lahir, tetapi ada yang bersifat batin. Dosa yang bersifat batin antara lain di dalam cabang-cabang iman, di dalam kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah,
karya Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan di sana, tinggalkan satu, syirik. Ngaku KTP Islam tetapi tidak percaya sama Allah. Kamu bisa nipu seluruh seisi jagat alam raya semesta, tapi Allah nggak bisa ditipu. 2, hasad. 3, hasud. 4, amarah sumbu pendek. Ini semuanya akan mengganggu akal pikiran yang tak terlihat di dalam hati. Allah tahu. Allah tahu. Makanya hati-hati nih. Istri punya perasaan jelek sama suami. Suami hati-hati. Punya niat jelek sama istri. Istrinya udah cantik, ngurus anak bagus, naksir sama orang lain, disembunyikan. Allah tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Dosa itu. Sebelum melakukan perbuatan manifestasi daripada hati itu, didoronglah si tubuh ini untuk melakukan kegiatan nyata terhadap maksud hati yang jelek itu. Mulai muncul ghibah, ngomongin orang, udah manifestasi. Mulai muncul tamimah, adu domba. Gede lagi. Mulai muncul fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah lagi, disebar-sebar fitnah. Mulai muncul perilaku nyata, tajasus, mencari-cari keburukan orang. Udah dosa batinnya tercatat dalam amalan, diwujud nyatakan tercatat. Makanya Allah menyebutlah di dalam Al-Quran nanti ketika kiamat terjadi dan orang dibangkitkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya anakmu, tidak ada gunanya hartamu, tidak ada gunanya jabatanmu, tidak ada gunanya pangkatmu, tidak ada gunanya popularitasmu, kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bertakwa, hati yang sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, 15 menit nasihat ini mudah-mudahan mampu menggugah kita. Amin ya robbal alamin. Mampu membangkitkan semangat kita untuk cinta pada agama ini dan berjanji di dalam diri akan melaksanakan semua perintah Allah secara istiqomah, tidak setengah-setengah, tidak mencampur baur, karena perbuatan mencampur antara yang hak dan yang batil adalah perbuatan orang-orang fasik. Apa itu orang fasik? Tahu nggak orang fasik? Sebutkan di dalam Al-Quran. Orang fasik adalah dia tahu ilmunya, dia tahu hukumnya, tetapi dia melanggar. Itu orang fasik. Jangan mencampur aduk. Maukah kita meminum satu gelas air bersih, kemudian ada kita campur dengan air comberan, kemudian kita minum? Berani kita minum? Mencret. Jangan mencampur aduk perbuatan. Kita benar-benar harus menjaga diri kita dan jangan hidup berdasarkan asumsi orang. Capek. Hidup jangan berdasarkan topeng. Hiduplah dengan jujur, berintegritas, dengan menjadi diri sendiri, yaitu banggalah menjadi seorang muslim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita doa sama-sama yuk. Doa ini tolong diikutin ya. Ya, doa ini tolong diikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa man ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min nafsin la tasba wa min du'ai la yusma. wa min du'ai la yusma. Ya Allah,
Ya Allah, kami berlindung kami berlindung dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat. dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung ya Allah Kami berlindung ya Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak Engkau dengarkan. dan dari doa yang tidak pernah Engkau dengar. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa qina adzabannar. adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.